मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ और मैं स्पोर्ट्स कोटे से रेलवे में भर्ती हुआ हूँ। तो सुबह 5:30 बजे हम ग्राउंड आ जाते हैं, तो 6:30 बजे हम छुट्टी कर देते हैं। 5 साल से लेकर के 17 साल तक के बच्चों का टाइम लेते हैं हम। कल ने भर्ती होना है या किसी फिजिकल करना है तो वो हम उसको 4-5 साल में तैयार कर सके। कंडीशन है वो यही है कि 5 साल से लेकर 17 साल तक की उम्र का बच्चा हम अकेडमी में रखें। ये बच्चे मैट पे भी कुश्ती लड़ते हैं और अखाड़ा में भी कुश्ती लड़ते हैं। कहीं जैसे दंगल होता है तो मैं इनको भेजता हूँ। मेरी एकेडमी की पीछे 4 लड़कियां नेशनल में मेडल लेकर आई हैं। संगरूर डिस्ट्रिक्ट की पहली बार चैंपियनशिप मिली है। विश्वास एक ऐसी चीज है कि हम अपने बच्चों का ना डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। इससे ना जो शरीर की सारी मूवमेंट है ना, तो वो मूवमेंट ऑटोमेटिक ही शरीर खुल जाता है और बच्चे के अंदर लोच आती है। कोच साहब ने ਜਿਹੜੇ फाइट शुरू कर दी है, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ भी गल करांगे कि कितना जोर लगता है जो ये फाइट चलती है। किसी भी प्लेयर को तैयार करने में 3 से 4 साल लगते हैं। 4 बच्चियां नेशनल में मेडल लेना। खेड़ो वतन पंजाब, उसमें मेरे 19 मेडल आए हैं लड़के और लड़कियां के। मेरे 19 मेडल लड़के और लड़कियां के दूरी एकेडमी के आए हैं। पंजाब के बच्चे हैं, उनमें बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। अपने बच्चों को ग्राउंड से जोड़ें जिससे बच्चे का दिमाग और शरीर दोनों तंदुरुस्त रहेंगे। लड़कियां ही देश का नाम रोशन करती हैं। ਨੈਕਸਟ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਨ ਲੱਗੇ ਆ ਧੂਰੀ ਦੇ ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਕੈਡਮੀ ਖੋਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਨੇ ਮੰਨੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖਾੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬਤੌਰ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਖੜਾਇਆ। ਜਾਣਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੌਂਕ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਪਿਆ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। सत श्री अकाल सर। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਤੌਰ ਰੇਲਵੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ? मैं जी एक खुद स्पोर्ट्समैन हूँ और मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ और मैं स्पोर्ट्स कोटे से रेलवे में भर्ती हुआ हूँ। मेरी ड्यूटी जो है, मेरे अधिकारी मेरे पर पूरी सपोर्ट करते हैं और मेरी जो ड्यूटी है 9 से 5 है। तो सुबह 5:30 बजे हम ग्राउंड आ जाते हैं, तो 6:30 बजे हम छुट्टी कर देते हैं स्कूल के बच्चों का टाइम देखते हुए। शाम को मैं 5 बजे मेरी छुट्टी खत्म होती है, तो 5:30 बजे, जैसे कि आज आपने देखा कि मैं 5:30 बजे अपने ग्राउंड में आता हूँ। अब 5:30 से 7:30 बजे तक हम बच्चों के साथ यहाँ प्रैक्टिस करते हैं। तो ये हमारा शेड्यूल है। ਜੇ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਟ ਵੀ ਹੈ? नहीं सर, इसमें लिमिट ऐसे है कि जिस बच्चे को कामयाब होना है वो हम 5 साल से लेकर के 17 साल तक के बच्चों का टाइम लेते हैं हम। क्योंकि उन बच्चों का जो कल ने भर्ती होना है या किसी फिजिकल करना है तो वो हम उसको 4-5 साल में तैयार कर सकें। तो हमारी जो कंडीशन है वो यही है कि 5 साल से लेकर 17 साल तक की उम्र का बच्चा हम अकेडमी में रखते हैं। ਵੀਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖਾੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਮੈਟ ਤੇ ਵੀ ਵਿਛਾ ਰੱਖਿਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਲੜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਲੜਾਣਾ? जैसे कि उपकार सिंह है, दलप्रीत, अभी जैसे मैंने आपकी फाइट कराई है, ये बच्चे मैट पे भी कुश्ती लड़ते हैं और अखाड़ा में भी कुश्ती लड़ते हैं। कहीं जैसे दंगल होता है तो मैं इनको भेजता हूँ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ, ਕਿ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਮੈਟ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਭੇਜੋ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ? सर ये तो ने एक कोच के ऊपर ने बड़ी जिम्मेवारी का काम है, जो जिम्मेवारी हमने उठाई है। मेरे साथ सरदार प्रगट सिंह जी जो मेरे प्रेसिडेंट हैं एकेडमी के, वो अगर मैं थोड़ा लेट हो जाऊँ तो वो एकेडमी में यहाँ साथ मेरे खड़े होते हैं। तो लड़कियों का ऐसा कुछ नहीं है। आज के दिन जो आप कह देते हैं ना, लड़कियाँ क्या नहीं कर सकती। अभी मेरी एकेडमी की पीछे 4 लड़कियाँ नेशनल में मेडल लेकर आई हैं और अभी रूपनगर में हुई स्टेट चैंपियनशिप में मुझे संगरूर डिस्ट्रिक्ट की पहली बार चैंपियनशिप मिली है। अच्छा जी। तो उसमें हमारा सहयोग, जैसे हमारे सरदार प्रगट सिंह जी सरपंच साहब, इनका पूरा सहयोग है। ऐसा कुछ नहीं है कि भी अपनी बच्चियों को ना भेजें, क्योंकि विश्वास एक ऐसी चीज़ है कि हम अपने बच्चों का ना डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। तो चाहे लड़की हो चाहे लड़का, हमने डिसिप्लिन चाहिए। हमें बच्चा वो नहीं चाहिए कि भाई हमें मेडल ही देगा, पहले डिसिप्लिन है। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੰਨੇ ਮੁੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ? ये इस टाइम जी लोटनियां मार रहे हैं। अच्छा जी। जैसे हाँ जी, अच्छा इससे ना जो शरीर की सारी मूवमेंट है ना, हाँ जी, हाँ। तो वो मूवमेंट ऑटोमेटिक ही शरीर खुल जाता है अच्छा और बच्चे के अंदर लोच आती है। हाँ जी। ये वो ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਫਾਈਟ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਾਰਮ ਅਪ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬੱਚੇ। हाँ जी, मैं आप इजाज़त दो, मैं अभी आपकी फाइट कराता हूँ। तो ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਾਈਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੋ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਜਿਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? देखो जी, किसी भी प्लेयर को तैयार करने में 3 से 4 साल लगते हैं, और एशियाड ओलंपिक के लिए वैसे स्टेट डिस्ट्रिक्ट में तो मेरा 1.5 साल का ये वो है प्रैक्टिस का। मैंने अभी 1.5 साल ही हुए एकेडमी को खोले, 2021 में लास्ट में मैंने खोली थी, तो मेरा बहुत बढ़िया रिजल्ट आया है। जैसे 4 बच्चियां नेशनल में मेडल लेना, और खेडो वतन पंजाब उसमें मेरे 19 मेडल आए हैं, लड़के और लड़कियां के। तो जो हमारे सीएम साहब ने ये एक पहल चलाई थी कि भी स्पोर्ट्समैन के लिए, तो उसमें मेरे 19 मेडल लड़के और लड़कियां के धूरी एकेडमी के आए हैं ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਬੇਟਾ? ਨਵਰੀਤ ਕੌਰ। ਨਵਨੀਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੋਈ? ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ? ਸੈਕਿੰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਸੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ? ਰੋਪੜ। ਅੱਛਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਹੋਰ ਕੌਣ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਆ ਮਹਿਕਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਮਹਿਕ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਬੇਟੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁੱਤ ਰਸੋਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਂਭ ਲਾ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਾ ਜਾਂ ਲਿਖ ਲਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਖੇਡ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਸਰ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ? ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਰੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੰਨੇ ਮੁੰਨੇ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੱਚਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਬੇਟਾ? ਜੀ ਰੱਜੀ ਰਾਣੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਬੇਟਾ? ਕਿਹੜਾ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ? ਬਰਾਊਨਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ, 3rd ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਚ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿੱਦੇ ਫਿਰ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਾਰੇ ਘਰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਬਰਾਊਨਜ਼ ਲੈ ਆਏ ਨੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੋਲਡ ਲੈ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੋਸਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਇਹ ਜਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਗੇਮ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਸ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਡਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਰਸਤਾ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? सर मैं इसका एक मैसेज देना चाहूँगा, खासकर पंजाब को, क्योंकि हरियाणा के मेडल बहुत आते हैं, जबकि हमारे बच्चे के अंदर जो पंजाब के बच्चे हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, परंतु हमारे पेरेंट्स जो है ना वो बच्चों को मॉडिफाई नहीं करते, बच्चों को समझाते नहीं कि भी आपने इस रास्ते नहीं जाना, इस रास्ते जाना चाहिए। तो मैं यही इस आपके चैनल से पंजाब के जिला संगरूर के जो हैं उनको मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों को ग्राउंड से जोड़ें, जिससे बच्चे का दिमाग और शरीर दोनों तंदुरुस्त रहेंगे और अदर उधर वो नहीं देखेंगे। तो ये मेरी आपके चैनल से मैं अपील जरूर करूँगा कि वो बच्चों को ग्राउंड से जोड़ें। ਤੇ ਇੱਕ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੁੜੀਏ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਲਾ, ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਬੇਟੇ ਪੜ੍ਹ ਲਾ। ਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕਰਨੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਕਰਨੀ ਭੇਜਦੇ। सर ये तो ने अब सोच बदलनी पड़ेगी, क्योंकि लड़कियां ही देश का नाम रोशन करती हैं। जैसे साक्षी मलिक है, बबीता फोगाट है, सारी DSP SP लगी हुई हैं। क्या वो लड़कियां नहीं है? वो भी तो किसी की बेटी है ना। तो बेटी के ऊपर तो माँ बाप का पूरा अधिकार होता है कि बेटी एक ऐसी है कि वो प्यार बहुत करती है,
तो उसको तो बढ़ावा देना चाहिए, उसको किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो बच्चियां कर देंगे वो लड़के नहीं कर सकते। लड़कियां तो पता है मेरे बाप ने जायदाद बना दी, हम तो इस पर गुजारा कर ले या बाहर चले जावांगे। लड़कियां दूसरे घर की दी, जो अपने घर से दूसरे घर जाती है ना, उसके जो संस्कार हैं वो देखा जाता है। ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? नहीं सर, इसमें अभी कोई फीस नहीं हमने रखी है। और ये अपने हमारे जो सरदार प्रगट सिंह जी सरपंच थे, तो उनकी देख रेख में ये काम हो रहा है, तो ऐसा कोई वो नहीं है, हम फ्री में सेवा हो रही है। ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬਾਊ ਜੀ ਨੇ ਸਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਵੱਖਰੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕੈਡਮੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਆ ਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਤੇ ਨਰੋਆ ਸਰੀਰ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੁੱਤ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਲਿਖੋ, ਕਿ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜਾਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵੀ, ਮੇਰੀ ਭਤੀਜੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪਿੰਡੋਂ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ, ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੱਕ ਖੇਡ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਗਲਤ ਰਾਹ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਰਵੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਨੈਕਸਟ ਪੰਜਾਬ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨੰਨੇ ਪਲੇਅਰ ਨਾਲ ਜੋ ਇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਸੀਰਤ ਕੌਰ। ਸੀਰਤ ਕੌਰ, ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬੇਟਾ? ਫਸਟ। ਅੱਛਾ, ਉਰੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕੁਸ਼ਤੀ? ਜਿੱਤਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਰਦੇ ਹੋ? ਕਦੇ ਕਦੇ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਭੱਜਣ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਦੂਰ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕੋਚ ਸਰ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਕੋਚ ਸਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਟੀਚਰ ਬਣੇਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਪੂਰੀ ਵਰਜਿਸ਼ ਕਰਦਾ? ਹਾਂਜੀ।